नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज डिसेंबर 1 तारिख आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। बारवाटी रे हेबो टी20। आजिठु मिलिबो टिकट। डिसेंबर 9 रे कटकर बारवाटी स्टेडियम रे खेला जिवो भारत दक्षिण आफ्रिका टी20 मैच। एथि पई आजिठु आरंभ हेबो टिकट बिक्री। तबे एथर ऑनलाइन रे मात्र 2000 टिकट बिक्री करा जिवो। आसंता 3 और 4 तारिख रे ओसीए अनुबंधित संस्था बा क्लब मानक पई टिकट बिक्री हेबो। 5 तारिख दिन साधारण दर्शकों पाई काउंटर टिकट बिक्री हेबो। तेबे एथर काउंटर रे साधारण दर्शकों पाई मात्र 10,000 टिकट बिक्री हेबो। एने प्रेस मीट करी सूचना दैछंती ओसीए संपादक संजय बेहेरा। सूचना अनुसार बारवाटी पूर्वरु सीट संख्या 44,500 थिला, किंतु चलित मैच रे सेथिरु 2,500 सीट कमिबो। तेबे डिसेंबर 9 रे अर्थात मैच दिन डीएमएक्स लाइट एंड साउंड शो हेबो। मैच पई 50 कोटी बीमा रही। तेबे डिसेंबर 8 तारिख रे उभय दल अभ्यास करने स्टाडियम जिवे। 8 तारिख दिन 1:30 4:30 पर्यंत टीम इंडिया बारवाटी रे अभ्यास करिवो। सेहीपरि संध्या 5:30 रु 8:30 पर्यंत दक्षिण आफ्रिका अभ्यास करिवो। मैच रो 3 घंटा पूर्व दर्शकों पई स्टाडियम गेट खोला जिवो बोली ओसीए संपादक सांबादिक सम्मेलन रे कहिसंती। तेबे केते रहिछि टिकट दर? गैलेरी नंबर 1 और 3 दर रही 1100 टंका। गैलेरी नंबर 2 और 4 दर रही 900 टंका। गैलेरी नंबर 5 रही 1200 टंका। गैलेरी नंबर 7 रही 700 टंका। कॉर्पोरेट बॉक्स 20,000 टंका। एसी बॉक्स 8,000 टंका। स्पेशल एनक्लोजर 6,000 टंका। परवर्ती खबर बढ़िला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र अड़ुआ। महंगा पड़ा श्रीमंदिर ना रे विवाद टिप्पणी देवा। शुभंकर मिश्र नाँ सिंहद्वार थानार एतला। वरिष्ठ सेवायत गौरहरि प्रधान एही एतला देइछंती। बढ़ी चली शुभंकर मिश्र अड़ुआ। सिंहद्वार थानार एतला देले वरिष्ठ सेवक गौरहरि प्रधान। समग्र ओडिशा रे शुभंकर प्रतिक्रिया को नहीं होइथिला समालोचना। प्रेमी जुगल विवाह पूर्व श्रीमंदिर आसीबा अशुभ, परे सेमाने विवाह करिपारिबे नाही बोली कहिथिले शुभंकर। श्रीमंदिर उपरे राधाराणी को अभिशाप पड़िछि बोली कहिथिले। गतकाली जिलापाल भी कार्यानुष्ठान नियाजिव बोली कहिथिले। सूचना अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र कहिथिले जे विवाह पूर्व जदि प्रेमी जुगल मंदिर जाई महाप्रभु दर्शन करिवे तेबे सेमानक प्रेम केबे भी सफल हेबो नाही। एथिसह विवाह बंधन रे सेमाने केबे भी बांधी होई परिबे नाही। श्रीमंदिर उपरे माँ राधाराणी अभिशाप रहिछि। माँ राधाराणी श्रीकृष्ण को जगन्नाथ रूप में दर्शन करने को जाउथिया बेले सेवायत माने तांको अटकाई। यह मध्य कहिथिले श्रीमंदिर भीतर को भगवान को धर्मपत्नी को प्रवेश उपर बारण रही। आपण कि भली भीतर को आसिले? एक कथा सुनी माँ राधाराणी रागी जाई श्रीमंदिर को अभिशाप देइथिले। शुभंकर मिश्र श्रीमंदिर ओ महाप्रभु प्रति एभली भूल उपस्थापन को नहीं जगन्नाथ प्रेमी व गवेषकों मध्य तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। आउ एबे श्रीमंदिर सिंहद्वार थाना शुभंकर मिश्र नाँ एतला। वरिष्ठ सेवायत गौरहरि प्रधान देइछंती एतला। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे एकाथरे 2टी किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। नुआ वर्ष रे एकाथरे 2टी किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। नुआ जोड़ी होइथिबा हिताधिकारी अकाउंट को एकाथरे 2टी किस्तीर टंका ट्रांसफर हेबो। 2टी किस्ती देवाकू जानुआरी प्रथम सप्ताहरु कार्य त्वरान्वित कराजियो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिसंती सुभद्रा योजना पाई एबे आमे एक पोर्टाल खोलिछु जहाकू 21 वर्ष हला सेमानंकू आमे सुभद्रा पोर्टाल ले संजोग करूछु। एहा सह एनएफएसए बा एसएफएसएस रो तथ्य अनुसार जेउ माने योग्य अछंती सेमानंकू सुभद्रा टंका प्रदान कराजिवो। जेउ माने नुआरे जोड़ी होइछंती सेमानंकू एकाथरे 2टी किस्तीर टंका दियाजिवो। एही 2 किस्ती एकाथरे देवा पाई जानुआरी प्रथम सप्ताहरु आमे ए कार्य त्वरान्वित करूछु। जेउ माने किछि पाई नथिले बोली चिंता करुथिले नुआ वर्ष आसु आसु से अभियोग आउ रहिबो नाही। समस्ते सुभद्रा योजना रे टंका पाइबे। परवर्ती खबर निर्वाचन तो जीति जिवा किंतु देशर भविष्यत कोन हेबो? मागणा जिनिस विरुद्ध रे चेतावनी देले पूर्वतन आरबीआई गवर्नर। भारत रे निर्वाचन ऋतु पाखे आसिया सहित जनसाधारण को मागणा एवं नगद प्रतिश्रुतिर वर्षा करा जाउची। प्रत्येक दल अन्य दल को पछरे पकाई दियंती, किंतु आपण केबे भी चिंता करिसंती जे एहार देशर अर्थनीति उपरे कोन प्रभाव पड़े? एही गंभीर प्रसंग रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो आरबीआई रो पूर्वतन गवर्नर
ଡି ସୁବ୍ବାରାଓ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୋଟ୍ ଦେଇ ଭୋଟ ଜିତିବା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ମୂଳତଃ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମାଗଣା ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା 4 ମହଲା କୋଠା, 4 ମୃତ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା 4 ମହଲା କୋଠା। ଫଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିଗଡ଼ି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 4 ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ସମଗ୍ର କୋଠାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 4ଟି ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ରକ୍ତ ଏକାଠି ବୋହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। କାବୁଲର ତାଲିବାନ ସରକାର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମ୍ମଦ ଶରୀଫ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସୀମାପାର ଉଗ୍ରବାଦ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୀମା କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବହୁ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତହସିଲ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ପୃଥକ ଚଢ଼ାଉ। 10 ପଥର ଓ 5 ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ। ସୋର ତହସିଲ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଗୁଡ଼ିର ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣର ଖବର ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିନ୍ଦୁ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 8ଟି ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଥାନାରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋର ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁଷ ଛକ ନିକଟରେ 2ଟି ପଥର ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 5ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗମ୍ଭୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୀତଦିନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣିଥରେ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଏପରି ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 13ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟସ୍ପଟ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ 305ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଆଗାମୀ 15-20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଭାରତ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଡିଟୋଆ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଭାରତ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଡିଟୋଆ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୋଆ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। IMD ଅନୁସାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ ଓ ରାୟଲସୀମାରେ ଡିସେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଗର ଡବଲ ଆଟାକ୍। ଉତ୍ତରରେ ଥଣ୍ଡା କୁହୁଡ଼ିର ଆତଙ୍କ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୋଆର ତାଣ୍ଡବ। ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୋଆ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସକାଳେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୋଡିଂ ବେଳେ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଜାହାଜ। ପାରାଦୀପ ଇକୋ କଲୋନୀରେ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଇକୋ କଲୋନୀରେ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଜାହାଜରେ ଲୋଡିଂ ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।